أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ada teh? Hah? Apa? Oh iya, keren. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyid wa habibi. Bawa kursi dulu kok pasang di sini untuk tamu kita Ustaz Galuh di kok itu yang di samping ini. Waduh, kita ke sini. Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Itu arahnya. Bibi qalbi wa jasadi wa. Itu yang bulat apa yang kotak? Yang itu ya. Wah, lama ya. Coba. As-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع آبائه وأخوانه والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وإلى جميع علماء العاملين وجميع المصنفين المحققين المفسرين وإلى سلسلة القرآن العارفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رجال الصوفياء إنما أنكم أحلامهم وشرك الأذان بغربار وحبار وبحرها وصولا شيخ عبد القادر الجالس الشاذلي وسيدنا أبو عبد العاص المرسي وسليم الله السكندري البوصري ومشايخنا صلى الله عليه وسلم الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qasidah atau fasal yang ke-8. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu من الأهوال مقتحم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم راعت قلوب العدا أنباء ذاته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Fatur baca Fatur pakai mic Himika annama ad-dinu dhaifun halasa hatahum bi kulli qad min ila lahmil ida qarimi yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin tarmi bimawjin minal abtali multatimi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yasqu bimustasilin lil kufri mustalimi hatta ghadat millatul islami wa ya bihim min ba'di غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منهم بخير أب وخير
فلم تيتم ولم تئمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنينا وسل أحدا فصول حف لهم أدهى من الوخام المسدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز بالسماع عن السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب زرى في الأكمام كل لكم كأنهم في ظهور الخيل تربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهل والبهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من عهدي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيمك فكبالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Boleh minjam enggak mic-nya? Oke, merajuk dulu. Masih ngambek enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala man akramtahu ghayatal ikram wa rafa'ta maqamahu fawqa kulli maqam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هدي النية وعلى كتب الصالحة وإلى عودة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Tolong kurang ke efeknya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah باذنillah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masih pada fadilah keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya terima kasih ahlan wa sahlan kita ucapkan ini tamu khusus dari Pusri. Ustaz-ustaz yang datang ini khusus masya-Allah. Monggo Kinara. Insyaallah. Ini dari Pusri ini, ahbab-ahbab kita dari Pusri. Kemudian ada teman-teman dari pesantren, ada yang dari Pelaju, owner apa ini? CEO fotokopi Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ya khon dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim ya. Masih pada bab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita pada malam yang lalu kita telah membahas tentang cerita terakhir tentang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau bercerita, beliau berangkat haji, beliau satu rombongan bersama ada seorang pemuda, yang pemuda ini tidak melangkah kecuali langkahnya itu berbarengan dengan salawat. Entah salawatnya sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana, intinya salawat. Maka kemudian ketika ditanya, wahai
pemuda, saudaraku, bagaimana engkau tahu kepada dengan Allah? Maka dijelaskan tentang konsep ketuhanan kepada Allah. Kemudian selanjutnya, terus bagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau bersalawat terus? Karena tak perhatikan pagi, siang, malam engkau banyak salawat. Maka cerita bahwa pada satu saat ketika aku ngopeni kalau bahasa orang Jawa, memelihara ibunya yang sakit, maka kemudian ketika menjelang ajalnya ibu itu kemudian wajahnya menghitam. Maka kemudian ya sedihlah sebagai anak, ini tanda bahwa tanda yang tidak diinginkan. Tetapi kemudian tiba-tiba beliau langsung merasa mengantuk antara tidur dan terjaga. Kemudian dari arah Tihamah. Tihamah itu daerah-daerah dekat Madinah itu. Arah Tihamah itu datang seorang laki-laki gitu. Datang. Kemudian sangat indah, parasnya sangat elok, kemudian pakaiannya rapi, kemudian datang. Kemudian orang tersebut mendoakan si ibu itu, kemudian tangan beliau itu dilewatkan ke atas Ke atas muka sang ibu. Dan saat itu kemudian muka ibu menjadi cerah. Maka ketika orang itu mau berangkat, dipegangnya ujung jubahnya. Wahai Tuhan, Anda siapa? Maka beliau menjawab, aku adalah orang yang kau kirimi salawat setiap hari. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, bahwa ini menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh beliau diizinkan Allah untuk hadir baik yaqadhatan au manaman. Sebagaimana ini masyhur, sudah menjadi cerita yang tak bisa dipungkiri bagaimana hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kondisi, tergantung kedekatan seseorang itu kepada beliau atau tidak. Kemudian cerita selanjutnya pada malam hari ini, wa qala al-Iqlishi qala ja'a Shibli ila Abi Bakr bin Mujahid faqama ilaihi fa'anaqahu wa qabbala baina 'ainaihi faqultu ya sayyidi taf'alu hadha bish-Shibli wa anta wa jami'u man min Baghdad taqulu innahu majnun. Jadi satu saat ada orang bercerita, Al-Imam Al-Iqlishi. Al-Imam Al-Iqlishi ini bercerita kemudian tentang siapa? Tentang Al-Imam Asy-Syibli kepada gurunya Abi Bakar bin Mujahid. Imam Syibli ini kalau kita baca dalam sejarah, beliau ini orang yang seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi seolah-olah zahirnya seperti orang gila, padahal beliau sangat waras. Sama dalam cerita, dalam hazanah cerita literatur cerita umat Islam itu ada yang dikenal dengan Bahlul. Bahlul itu kita sering menyebut orang itu Bahlul. Kemudian si Bahlul ini apa artinya? Bahlul itu orangnya godak bahasa kita. Agak 1000 koyak pinggir lah kira-kira itu. Kurang-kurang. Nah, kemudian satu saat si Bahlul ini kemudian datang, kemudian terjadi dialog dengan khalifah. Dan akhirnya kemudian si khalifah akhirnya menangis sampai dia ngomong, dia yang waras, saya yang gila. Betapa si Bahlul ini banyak memberikan nasihat-nasihat kehidupan. Maka kemudian kita lihat pun Imam Syibli seperti itu. Jadi ceritakan oleh Al-Iqlishi ini, datanglah Imam Syibli kepada Abi Bakar bin Mujahid. Sementara Imam Abi Bakar bin Mujahid ini orang yang melihat sesuatu itu dari zahirnya. Bahwa kalau ini ulama, Masya Allah, orang lurus, panutan. Zahirnya dia nyunnah, pakai syal, pakai surban, pakai imamah, pakai jenggot, bersiwak. Itu kan orang yang sudah kita sepakati kebaikannya, karena zahirnya seperti itu. Imam Syibli tidak. Imam Syibli ini seperti orang gila. Bajunya agak kurus, kemudian seperti berhari-hari enggak mandi, kemudian seperti itulah penampakan seperti itu. Maka tiba-tiba datang Syibli ini, diceritakan Al-Iqlishi ini bahwa datang, kemudian Abi Bakar bin Mujahid datang, dia cium keningnya Syibli. Antara di sini, antara alisnya, antara mata ini, diciumnya. Kemudian, wahai guru, tanya sang Al-Iqlishi, Anda melakukan ini sementara Anda dan seluruh penduduk Baghdad sepakat bahwa Syibli ini orang gila.
Orang tidak waras. Maka kemudian apa kata Imam Abi Bakar bin Mujahid? Dia bercerita, fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Aku lakukan seperti ini sebagaimana kulihat dalam mimpiku Rasulullah mencium Shibli seperti ini. Kemudian bagaimana? Diceritakan, wa dzalika anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa qad aqbala asy-Shibli faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqabbala baina 'ainaihi faqultu ya Rasulullah taf'alu bisyibli hadha? Qala na'am. Maka diceritakan Abi Bakar bin Mujahid, mengapa saya mencium keningnya Shibli? Karena aku lihat Nabi melakukan hal yang sama. Yang kulihat dalam mimpiku, si Shibli itu datang kepada Rasulullah. Ini orang datang kepada Rasulullah. Kemudian dalam mimpi itu, kemudian Nabi tegak. Nabi tegak disambut, kemudian Imam Shibli ini dicium keningnya. Nah kemudian Abi Bakar bin Mujahid dalam mimpinya bertanya, ya Rasulullah, taf'alu hadza bisyibli? Anda melakukan ini kepada Imam Shibli. Sementara maksudnya, kok Anda bisa melakukan ini kepada orang yang kami sepakat dia orang gila? Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bagaimana? Beliau menjawab, hadza yaqra'u ba'da salatihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa yutbi'uha bis salati 'alayya thalathan. Diceritakan oleh siapa? Abi Bakar bin Mujahid, kenapa aku, kata Rasulullah, kenapa aku mencium kening orang ini? Karena ia setiap selesai sholat baca laqad ja'akum. Selesai baca laqad ja'akum, dia mengikutkan dengan bacaan salawat 3 kali kepadaku. Maka kemudian ini orang mendapatkan kemuliaan, Imam Shibli mendapatkan kemuliaan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan kalau sudah seperti itu, apakah gila? Ya enggak gila. Orang kok baca laqad ja'akum itu kemudian baca salawat, enggak ada istilah orang gila. Berarti ini pura-pura gila, pura-pura tak waras, menutupi kedekatannya, menutupi kewaliannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sebut sebagai orang yang khumul, orang yang mastur. Wali mastur, wali khumul itu banyak di setiap tempat. Karena fungsi mereka sebagai penstabil bumi ini. Kenapa mereka khumul? Kenapa mereka menutupi kewaliannya, kebaikannya? Karena sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang konsep khumul bagaimana. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, semakin dalam engkau menyimpan sesuatu, maka semakin dalam akar, semakin kuat pondasi pohon. Tetapi semakin, misalnya dalam makna yang dipahami, semakin kemudian cepat terkeluar, kemudian cuma pada lapisan luar atau bahkan cuma di luar saja, maka itu tidak akan kuat. Tapi semakin akar itu masuk ke dalam, maka pohon itu akan kuat. Bagaimana maksudnya? Orang yang menyimpan amalnya, merahasiakan amalnya, tak memberitahukan kepada yang lain, maka itu akan kuat akar amal tersebut dengan asbab apa? Asbab ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menunjukkan amalnya di tengah orang banyak, maka boleh jadi kemungkinannya kalau kuat dia harus butuh pondasi, tapi kalau ternyata kemudian ditiup angin langsung habis, karena memang seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi orang-orang terdahulu itu seperti itu, mereka sengaja menyimpankan khumul, misalnya wali khumul atau wali mastur. Karena kenapa? Karena sesuatu kalau sudah tersimpan, ini kalau orang ada punya singkong, tanam 1 tahun, terhujam, itu ketika dikedok itu ala kebesaknya, tidak tercabut gitu. Tapi kalau akarnya oleh akar kecambah di luar saja selesai. Maka ini tipologi tanaman ya, tanaman sesuai dengan kondisi geografis. Di kita ini kan akarnya akan menghujam, masuk kuat itu. Ada diterpa angin kuat itu mungkin susah dia, paling dia patah rantingnya karena faktor tua atau faktor usia. Tapi ada pohon-pohon yang akarnya itu akar keluar, seperti itu. Dan rata-rata pohon di Papua seperti itu, karena di bawahnya itu kan lapisan batu yang tak mungkin dihujam oleh akar.
Jadi dia paling 1 meter di dalam, ditembung angin banyak yang roboh. Maka itulah amal kita. Amal kalau dinampakkan, maka takut ditembung angin. Ditiup angin apa? Angin apa biasanya? Angin pujian. Angin pujian. Angin penglihatan orang banyak. Angin validasi. Cak tadi lah kita gibah, apa gibah udah kecil tadi. Dia ambil mic merajuk, dah galak solawat. Kira-kira mah itu minta maaf kepada anak. Nah, ikhwan dibedakan artinya bahwa ada orang-orang yang ketika ternyata amalannya dinampakkan, kemudian ternyata dia tak kuat, tak menghujam imannya, maka langsung roboh. Maka Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah itu menyatakan bahwa orang yang semakin khumul, yang menyimpan dirinya, menyimpan levelnya, menyimpan halnya, merahasiakan kebaikan-kebaikannya, maka seperti dia sedang menghujamkan akar yang kuat di dalam lapisan tanah yang paling dalam, sehingga bagaimanapun mau dicerabut, setan mau nyabutnya nggak bisa. Ada angin kemudian menerpa, tak bisa menggoyangkan. Goyang sedikit tapi tak tercerabut. Nah, Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah seperti itu. Jadi beliau di mata masyarakat ini orang tak waras, orang gila. Sama seperti mungkin saya sudah ceritakan, belum diceritakan di sini. Pada satu saat ada seorang ulama besar ngomong. Ngomongnya bagaimana? Ngomongnya seperti ini. Katanya, kalau tak salah Mbah Hamid Pasuruan rahimahullah. Mbah Hamid bilang, antum perhatikan, kata beliau, di Ampel itu ada sekitar 40-an wali yang menjadi abdal, yang menjadi ya semacam stabilisator bagi Surabaya saat itu. Carilah, kata beliau. Di mana? Di Ampel. Bagaimana cirinya? Nanti kata Imam, kata Mbah Hamid Pasuruan. Berangkatlah, datang misalnya kemana? Datang ke tukang bakso. Tiba-tiba tukang bakso itu ngomong, aku udah satu dari yang 40. Kemudian berikutnya lagi. Kemudian lanjut jalan. Kemudian ketemu sama orang tukang es yang lama itu, es mambo itu. Saya juga termasuk yang 40 gitu. Tukang jual es. Sampai rata-rata pedagang tuh ngomong, saya termasuk yang Anda cari. Nah, saya jadi teringat cerita guru kami Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Malang, di Belimbing Malang. Beliau cerita bahwa beliau punya teman sama kayak sampean gitu. Maksudnya ngomong ke saya, masih muda tapi sudah khatam Bukhari Muslim, tapi khumul. Beliau itu jalan kaki. Itu apa istilahnya tuh, kalau orang Jawa bilang musafir, itu betul-betul masih banyak musafir di Jawa itu. Jalan kaki, kemudian dia tidak menengadahkan tangan, tidak minta-minta. Jalan dari tawakal Allah, dapat makan, tidak dapat, kemudian dia bekerja, ngambil upahan, kemudian lanjut seperti itu. Sampai keliling Jawa, kadang keliling Madura. Selesai khatam dari mujahadah beliau keliling Pulau Jawa jalan kaki, maka kemudian beliau ngomong ke guru kami Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Katanya, saya mau ketemu sama aulia-aulia yang ada di luar, maksudnya di Hadramaut, di Tarim sana. Karena terkenal di sana tempatnya banyak aulianya. Pengen buktikan. Maka kemudian datang dia, sudah landing, kan perjalanan dari bandara sampai ke tempat tujuan itu ke Darul Mustafa, Habib Umar bin Salim, Umar bin Salim Hafiz. Itu dia lewat ke sawah-sawah. Maka kata orang yang petani itu, "Woi, aku termasuk yang kau cari." Saya termasuk yang kau cari, yang kau niat kau datang. Itu tanpa dibilang, tanpa apa, belum pernah ketemu sebelumnya. Saya termasuk orang yang kau cari, yang niatmu cari itu. Petani. Pun kemudian cerita ini sinkron dengan cerita guru kita Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang berikan nama majelis kita Majelis Al-Imdad. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada Abi Ihya. Maka beliau cerita ketika beliau masih muda, kemudian dapat izin dari Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dalam satu lawatan beliau berangkat ke Hadramaut. Kemudian lagi ziarah di Zambal kalau nggak salah. Tiba-tiba datang orang, pakai baju kaos, pakai celana Levi's, rambut gondrong, tidak pakai peci. Langsung nanya, "Oh, Inta Ihya, kamu namamu Ihya?" "Oh iya."
murid Said Muhammad bin Ali Al-Maliki? Lu iya, kok tahu? Inta bin Indonesia, taruhlah Indonesia itu gampang tahu. Kaki kalau balik ke Mekah, tolong sampaikan salamku kepada Syekh Abu Yasin Muhammad bin Ali Maliki. Mongok-mongok iya be, karena udah bingung ini kenal dari mana. Zaman dulu tahun-tahun 90-an kan mana masih belum ada HP, belum ada apa. Maka kemudian beliau balik ke ke Darul Mustafa, ngomong ke cerita curhat ke Habib Umar. Habib, ini tadi saya ketemu orang yang dia itu pakai baju kaos, pakai gondrong, kemudian tahu nama saya. Tahu saya mondok di mana, tahu nama guru saya. Habib Umar itu senyum saja. Biasa itu di sini. Kau lihat di pasar-pasar tuh banyak di antara mereka tuh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, ini maksudnya adalah kita nih kalau mau itu hati-hati di bumi ini. Tadi Palembang, tadi mana? Kita mungkin terlalu saking pedenya. Wah, ini budak Ibnat datang majelis, wah, datang penteng misalnya. Lah keren lah itu misalnya. Ya ikhwan, jangan hati-hati, jangan kita lewati itu para aulia itu. Yang sedang melok haul di belakang-belakang, yang suka duduk di belakang. Kita tak tahu. Maka berarti kata para ulama, masyaikhuna menyatakan hati-hati, maka hadirkan dalam dirimu setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan setiap orang yang kau temui itu adalah Nabi Khidir. Maksudnya adalah supaya kita tidak meremehkan orang lain, karena setiap orang pasti punya kebaikan-kebaikan. Hakadha yang disampaikan. Nah, sekarang Imam Syibli ini kenapa kemudian akhirnya ketahuan oleh oleh Syekh Abu Bakar bin Mujahid ini? Karena beliau melihat Imam Syibli itu dicium Rasulullah keningnya di dalam mimpi dia seperti itu. Apa amalannya? Setiap selesai salat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil azim. Habis itu baca selawat 3 kali. Maka Rasulullah ridha dengan bacaan itu. Maka akhirnya banyak di antara kita para guru, kiai, habaib yang kemudian mengijazahkan bacaan laqad ja'akum itu. Boleh. Ustaz, bagaimana kalau bacaan ini dipakai untuk jaduk, kekebalan, kesaktian? Ya, bolehlah. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya mudah-mudahan semuanya nawaitunya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami punya teman Ustaz Nur Qasim, beliau ini Masya Allah tamat di Sidogiri berapa tahun. Dari Sidogiri kemudian mondok ke Habib Ali Al-Habsyi itu 5 tahun di Sewun. Kemudian beliau alimnya Masya Allah luar biasa. Pernah cerita, Ustaz, dulu saya itu pakai ini ya Pak. Dulu saya itu pakai celana Ustaz. Tapi sehari saya ikut haul Habib Anis Al-Habsyi Solo, ngelihat fotonya langsung. Saya berjanji Habib, saya tidak akan pakai celana lagi. Sampai hari ini beliau pakai jubah, pakai sarung itu saja. Futuhnya itu hanya ngelihat foto-foto seorang ulama, melihat senyumnya selesai. Nah kemudian dia cerita, Ustaz, ketika ada yang mendekati antum atau mendekat dalam satu majelis, niatnya ada yang dekat kenapa? Ada yang datang ke Habib Lutfi karena kesaktiannya. Kemudian datang ke majelis ini karena mungkin di situ ada orang sakti. Misalnya di majelis kita ada Gus Uwan yang punya seabrek kesaktian, anti bacok, kemudian anti apa itu kan, kebal, pokoknya kebal semuanya lah beliau. Lahir batinnya kebal. Kemudian akhirnya ramelah majelis ini gara-gara wibawanya beliau. Maka bagaimana kemudian apakah kita akan menolak orang yang hadir gara-gara hadirnya bukan nawaitu lillahi ta'ala tapi li'wan nawaitu, niatnya ingsunnya tuh kira-kira. Boleh enggak? Boleh. Nanti sembari jalan lama-lama orang, oh iya ya ternyata saya kalau belajar bukan hanya untuk dapat ilmu kesaktian, tapi supaya belajar salawat, bagaimana ilmu fikih, ilmu ini, ilmu itu, sehingga sampai pada ujungnya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma mekanisme dakwah saja. Ini cuma tata cara saja. Dan kita sudah diajarkan bagaimana orang dengan segala kecenderungannya, ada yang hobi main bola, ada yang hobi silat, ada yang hobi seni, dan semuanya itu harus dirangkul. Karena kenapa? Manusia lahir itu punya potensi masing-masing, kesenangan masing-masing.
Kalau orang kemudian pengen masuk bola, masuk apa, kemudian gara-gara nggak diperbolehkan bola. Nanti inti main bola seolah-olah itu, tahu nggak ceritanya? Kepala Sayyidina Husain ditendang-tendang, dari situ muncul kebiasaan orang bola. Lah judak pacak gitu kemudian menarik anak-anak yang suka dengan bola dan soccer. Nah. Kita dekati anak-anak yang suka seni. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Kalau tidak di olahraga, dia di seni misalnya. Suaranya bagus, nasyidnya bagus, qasiidahnya bagus, bernyanyinya bagus. Terus ketika nak masuk majlis, lah di sini tidak boleh nyanyi, haram hukumnya. Maka anak-anak yang senang seni akan jauh daripada Islam. Maka orang kalau keras itu, kalau sekalian masuk Islam jadi keras, dia jadi ekstremis, tapi ketika keluar dia akan langsung terjungkal jadi sebaliknya. Maka kita lihat negara yang ekstrim itu, betul-betul konservatif, anggaplah dia sayap kanan, ketika kemudian bebas liberal, akhirnya sampai betul-betul liberal betul. Nah, itu tak sebutkan negaranya mana. Jadi intinya adalah bahwa kita harus berhati-hati melihat orang, melihat siapapun, kita yakin fa insyaallah mereka punya kedekatan secara khusus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi dari siapa? Ini dari Al-Iqlishi. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Imam Shibli. Sekarang yang cerita Imam Shibli sendiri. Bagaimana? Wa hukiya 'anis Shibli rahimahullahu. Dihikayatkan dari Imam Shibli rahimahullah. Dia menyatakan mata rajulun min jirani. Satu saat meninggal salah seorang dari tetanggaku. Kemudian fara'aituhu fil manami faqultu ma fa'ala Allahu bika faqala ya Shibliyu marrat bi ahwalun 'azimatun wa dhalika annahu urtija 'alayya 'inda as-su'al faqultu fi nafsi min aina utiya 'alayya alam amut 'alal islam fanuditu hadhihi 'uqubatu ihmalika lilisanika fid dunya falamma hamma bil lam al malakani al muwakkalani hala baini wa bainahuma rajulun jamilu syakhsi tayyibur raihati fadhakkarani hujjati fadhakartuha faqultu lahu man anta yarhamukallah ana syakhsun khuliqtu bi kasrati salatika 'alan nabi wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin. Jadi Imam Shibli cerita, tapi bukan cerita tentang beliau dicium, ini cerita tentang tetangganya. Kata beliau, saya punya tetangga dan tetangga itu meninggal. Dan ketika meninggal maka aku jumpa dengan orang ini. Berjumpa, kemudian aku bertanya, wahai tetanggaku fulan bin fulan, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat padamu? Apa jawabannya? Kacau katanya. Saya banyak dapat masalah. Saya mendapatkan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Kemudian apa yang terjadi? Ketika datang malaikat kepadaku, kemudian aku langsung gemetar. Kemudian aku gemetar, tiba-tiba, aku ini sudah mati kah atau belum? Kalau aku belum mati, kok datang dua malaikat yang menyeramkan ini? Sehingga dia gemetar. Ketika ditanyakan tentang man rabbuka, tak bisa menjawab lagi, karena saking takutnya. Maka kemudian tiba-tiba ketika sudah diambang putus asa cita seperti ini, siapa yang bisa membantu saya ini? Kok saya nggak punya pegangan? Tiba-tiba antara malaikat dengan dirinya datang orang yang memisahkan antara dirinya dengan malaikat. Kemudian orang itu mengingatkan fulan bin fulan, jawab. Kalau ditanya man rabbuka, katakan Rabb Allahu Rabbi. Kemudian kalau tanya man nabiyuka, Muhammadun Nabi. Terus seperti itu. Jawab semua, maka semua pertanyaan itu diajar orang tersebut untuk menjawab. Maka kemudian dia bertanya, ente siapa? Saya adalah amalanmu yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku diciptakan Allah dari berkah salawatmu, dan aku akan menyelamatkanmu dari pertanyaan atau fitnah malaikat ini, fitnah kubur ini. Yang berikutnya, dalam setiap kondisi apapun, kalau engkau kesusahan, maka kemudian engkau akan mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkah apa? Berkah banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dari Muhammad Husain As-Saffar, qala lamma mata Abul Abbas, ketika meninggal Abul Abbas Ahmad bin Mansur Al-Hafiz, ja'a rajulun ila walidi, datang seorang laki-laki kepada ayahku, kemudian dia bercerita, ra'aitu ya'ni fil manami, aku lihat di dalam mimpi Abul Abbas Ahmad bin Mansur, aku melihat Abul Abbas Ahmad bin Mansur, dia berdiri di mihrab di Masjid Syiraz. Kemudian kulihat ini orang sudah meninggal, itu di atasnya itu ada apa? Dia memakai mahkota. Kemudian ketika kutanyakan, apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka dijawab oleh Abul Abbas, ghafara li wa tawajjani wa adkhalanil jannata, faqultu bimadza? Faqala bi kathrati salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Aku, katanya, dapat nikmat. Kemudian Allah memasukkanku ke dalam surga. Dengan berkah apa ketika ditanya? Dengan berkah banyaknya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak kebaikan. Termasuk kita pernah bahas, kalau tak silap, presiden CES-nya itu kan salah satu murid Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Maka beliau itu setiap hari berangkat kerjanya itu dari kantornya atau dari rumahnya itu setelah beliau mungkin jam 9. Dari syuruk kemudian sampai jam 9 apa kerjaannya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada bilangan 15.000 kali salawat baru berangkat begawi. Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Ini memang presidennya keren. Jadi presidennya kalau ada ulama, dia mundur di belakang, soft kedua. Ini ada nak nyalon jadi pemimpin, terus imamnya di pinggirnya, dia jadi imam. Bacaannya Allahumma dfa' minal bala. Itu di Wakanda itu terjadi. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa memperbanyak salawat merupakan kebaikan. Memperbanyak salawat adalah untuk tafrijul kurub. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari kesempitan, kesusahan hidup. Maka dua pasangan, dua mata uang, istighfar, salawat merupakan dua komponen yang sangat bagus. Orang memperbanyak istighfar dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kelancaran rezeki, mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang sedang sakit, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, teman majelis kita, atau keluarga besar kita, alimda, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan wal afiat. Siapapun itu, orang tuanya, kakeknya, neneknya, gurunya, adiknya, saudaranya. Kemudian selanjutnya yang sedang punya masalah, maka dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang sedang kesusahan dalam himpitan hidup, maka Allah berikan kemudahan, kelapangan rezeki yang halal lagi, berkah lagi banyak. Yang anak-anak kita mudah menjadikan anak yang saleh dan salihah. Yang sedang belajar maka diberikan kelancaran pembelajarannya, diberikan kecerdasan, diberikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah sampaikan ke tempat tujuan yang selamat. Yang punya pekerjaan, punya usaha, maka Allah berikan keberkahan pada pekerjaan dan usahanya. Pendek kata, bahwa kalaupun ada kesusahan, ada himpitan hidup, ada hutang, maka mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk melunasi hutang tersebut secepat mungkin. Amin, Allahumma amin. Pendek kata, dengan berkah baginda Nabi, maka kita minta kepada Allah banyak-banyak kebaikan, dan kita minta dihindarkan dari seluruh keburukan. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wan Tawsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati wa
المسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صل وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عند طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. اللهم صل على من أكرمته غاية الإكرام ورفعت مقامه فوق كل مقام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا وتلاميذنا في مجلس الإمداد واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفق لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هدانا الله بكم أجمعين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita susun insyaallah. Fatur mana Fatur? Aman. Ya, kita tunggu ST-nya dari Kang Fatur. Izin off, terima kasih.